पंजाब के किसान ने इन्नी ज़्यादा मेहनत की कि उसने सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया। बेशक असी खिते के पक्षों खेत्रपाल के पक्षों बड़े घट सी, असी गिणती के पक्षों बड़े घट सी, पर मेहनत इन्नी ज़्यादा की कि सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया। उहदे दौरान साडे उपर एक बड़ा सूखम जिहा हमला होया, असी उस हमले नूं समझ ना सके। दुनिया के जिहड़े वड्डे बैंकर जिहड़े आ चुके सी, रॉकफेलर घराणियां वर्गे, उन्हां दीयां कंपनियां बायर्स ते मनसेंटो दे आए इंसैक्टीसाइड ते पैसटीसाइड्स की असी वरतों की काहदे वास्ते कि ढिड इस देश का भरिया जाए। तो सानू की मिलिया? सानू उन्हां रसायनिक खादां और दवाइयां दे विचों कैंसर ते होर कई नामराद बीमारियां मिलियां। ते सच जाणियो, जिस तरह के नाल असी हिंदुस्तान का ढिड भरन दे वास्ते इंसैक्टीसाइड ते पैसटीसाइड की वरतों शुरू की, जिहदे नाल एक वड्डे कारपोरेट घराणे का ढिड भी भर रहा सी। माफ़ करना, असी अपनियां नस्लों का यह हाल कर दिता कि वह औलाद पैदा करने दे समर्थ भी न रहीआं। असी राजे भी सी, असी दाते भी सी, असी शेर भी सी। अज असी नहीं रह गए। किसी पिंड दे विच मौत हो गई, नैण नूं बुलाया गया वैन पाउण वास्ते। उन्हें आके पता करना सी जिहदी मौत हुई है, पुराना समा सी कि ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੈਣ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਬਲਾ ਮੇਲ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। सो असी इस स्टेट में भी कहना चाहते हैं कि तुसी जिन्ना मर्जी साडे ते जुल्म कर दो, जिदन अंदर साडे सुत्ता पिया शेर जाग पिया, उदन तुहाडीआं बावां भज जाणीआं। जी इंदिरा गांधी नूं ना कतल करदे, दिल्ली च सिखां दा कतलेआम नहीं सी होना। मैं कहना 20 की थां ते होर भी 10 हो जांदा, पर इतिहास दे विच तुसी इस गल नूं तां पैदा कर दिंदा ना कि जिहड़ा हरमंदर साहब वल कैरी निगाह करके वेखदा, असी सिर ला के लिआउने। बहुत ही सत्कारयोग मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े सहज और स्पष्ट शब्दों के विच अज की स्थिति नूं समझण दा यतन करिए। थोड़ा जिहा पिछे चलीए तो कोई 4 दहाके पिछे चले जाइए, हिंदुस्तान के लोगों के कोल खाण नूं रोटी नहीं सी। इत्थों तक कि कणक जिहड़ी सी ये भी रशिया तो मंगवाई जाती सी, क्योंकि लोगों के कोल पेट भरन वास्ते ना रोटी सी ना चावल सी। एक नारा दिता गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति, हरा इनकलाब। ते पंजाब के किसान ने इन्नी ज़्यादा मेहनत की कि उसने सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया। बेशक असी खिते के पक्षों खेत्रपाल के पक्षों बड़े घट सी, असी गिणती के पक्षों बड़े घट सी, पर मेहनत इन्नी ज़्यादा की कि सारे हिंदुस्तान का ढिड भरिया। उहदे दौरान साडे उपर एक बड़ा सूखम जिहा हमला होया, असी उस हमले नूं समझ ना सके। जेकर खाना असी आप ही हुंदा, जेकर साडियां लोड़ां साडे तक, साडे परिवारां तक जां साडे पंजाब दे समाज तक सीमित हुंदियां, तां शायद सानू ये ज़हरां खाण दी लोड़ नहीं सी पैणी। स्टेट नूं, सरकार नूं साडी उपज दी लोड़ सी, ते सानू कई तरह दे इंसैक्टीसाइड और पैसटीसाइड, नदीन नाशक दवाइयां ते कीटनाशक दवाइयां दा सहारा लेना पिया। हौली हौली उस खेतर दे विच दुनिया के जिहड़े वड्डे बैंकर जिहड़े आ चुके सी, रॉकफेलर घराणियां वर्गे, उन्हां दीयां कंपनियां बायर्स ते मनसेंटो दे आए इंसैक्टीसाइड ते पैसटीसाइड्स की असी वरतों की काहदे वास्ते कि ढिड इस देश का भरिया जाए। तो सानू की मिलिया? सानू उन्हां रसायनिक खादां और दवाइयां दे विचों कैंसर ते होर कई नामराद बीमारियां मिलियां। थोड़ा जिहा इतिहास का अध्ययन करके वेखो। गुरु तेग बहादुर साहब के प्रगट दिहाड़े का 400 साला असी अगले साल मनाउण जा रहे हैं। मालवे की धरती गए तो पता लगा
ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦ ਸੀਡਸ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੀਜ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੈਣ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਗਬਲਾ ਮੇਲ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਬਲਾ ਮੇਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸਬਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਲੇ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵੱਲ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਗਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਲੂਆ ਕਿਹੜਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੂਏ ਦੇ ਨਲੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਖਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਬਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਬਣਿਓ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖੂ ਤੇ ਪੱਸੂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੱਸੂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਿਓ ਤੱਬਿਆ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਂਬੇ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਕੱਲਾ ਧੜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਸਾਈ, ਬੱਦੋ ਕੀ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਗਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ 15,000 ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 15 ਦਾ 20,000 ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਂਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਦਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਦਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਫਿਲ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਥਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਟ ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਦਾ ਕੰਮ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਬਿਓ ਬੜੇ ਕਮਾ ਲਏ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਜਾਵਰ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਸੀ ਝੱਟ ਨੇ ਫਸਾਤਾ। ਜੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਣੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਜੱਟ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀਰੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।